ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളമുണരുകയായി ഉത്തിരയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളമുണരുകയായി. Onam is the biggest and the most important festival of the state of Kerala. It is a harvest festival and is celebrated with joy and enthusiasm all over the state by people of all communities in Kerala. Carnival of Onam lasts for 10 days and brings out the best of Kerala culture and tradition. According to the stories in Hindu epics, Mahabali, the legendary king of Kerala, visits the state every year during the Onam festival to ensure the well-being of the people. Mahabali is welcomed with floral carpets, feasts and festivities. As we gather here today to participate in this year's Onam celebrations, let us pay homage to the great culture and tradition to which we all belong. In this magnificent evening, I, Lavina Elsa George, and I, Animal Abhilash, welcome you to the Onam celebrations of Adelaide Metropolitan Malayali Association. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പൂവിളികളുമായി ഒരു പൊന്നോണം കൂടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചിങ്ങമാസത്തിൽ അത്തം മുതൽ 10 നാൾ നീളുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ഓണപ്പൂക്കളമൊരുക്കിയും തിരുവോണനാളിൽ ഓണസദ്യയും ഓണപ്പുടവയും ഓണാഘോഷങ്ങളുമായി മാവേലി മന്നനെ വരവേൽക്കുന്നു. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഓണം എപ്പോഴും മധുര സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്നു. പൂക്കാലവും പൂവിളികളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ബാല്യകാലം, അതിന്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഓരോ ഓണക്കാലത്തും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഒരു നൊമ്പരമായി മനസ്സിലെവിടെയോ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. തലമുറകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ആ സംസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകരുന്നതിനായി ഈ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണുന്നു. മാവേലി മന്നനെ വരവേൽക്കുന്ന ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും അമ്മയുടെ പേരിലും ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. അമ്മയുടെ 2011 ഓണാഘോഷ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോസ് ജോർജ് ജോസഫിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. As I understand the presence of non-Malayalis and non-Indians among the audience, I will start my speech in English and then move to Malayalam, our mother tongue. Today we all are here to celebrate Onam, the unique festival of Kerala, which is known as the festival of flowers, the festival of harvest. According to Malayalam calendar, we are right now in the month of Chingam, during which we all came together to celebrate the festival of Onam. I take this opportunity to welcome all of you in this memorable occasion. First of all, I would like to welcome today's our chief guest, Honorable Mayor of the City of Charles Stuart, Kirsten Alexander. The Council of Charles Stuart has been one of the councils which always give their wholehearted support to the community throughout the past years. The presence of Malayalam books and CDs in the council libraries significance the support it proved to the community, and moreover we are grateful to the council to providing free access to Cheltenham Community Center. On behalf of Amma Management Committee and all of you, I take this opportunity to welcome our chief guest, Honorable Mayor Kirsten Alexander. I
am very happy to welcome Alison Wall, who has been our great supporter to our community during the past years. On behalf of Amma Management Committee and all of you, I welcome Alison Wall to Onam 2011. Next, I would like to welcome the Indian Association President, Dr. Surendra Agarwal, and his family to Onam 2011. I would like to welcome all of you once again. I welcome to Onam 2001. Now I would like to move on our mother tongue, Malayalam. ഗ്രഹാതുരത്വത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഓണക്കാലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായ അഡിലെയ്ഡ് നിവാസികളായ പ്രവാസി മലയാളികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തങ്ങളുടെ ഗ്രഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓണത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുന്ന ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏവരെയും അഡിലെയ്ഡ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അഡിലെയ്ഡ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ 13 വർഷങ്ങളായി ഈ അഡിലെയ്ഡിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഓണവും ക്രിസ്മസും മാത്രമല്ല അഡിലെയ്ഡ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയും സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും വരും തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ വേദിയായി ഈ അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും അപ്രകാരം നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്നിവിടെ ഈ കാണുന്നതായ ഓണാഘോഷങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെയോ ഒരു മാസത്തെയോ പ്രയത്നത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമല്ല. നാളുകൾ നീണ്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു പര്യവസാനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നതായ ഈ ഓണാഘോഷം. ഈ ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെയും എക്കാലത്തും അമ്മയുടെ അഡിലെയ്ഡ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ നട്ടെല്ലായി നിന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൈത്താങ്ങൽ തന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അമ്മയുടെ പേരിൽ ഹാർദവമായി സ്നേഹപൂർവം ഈ ഓണാഘോഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിലെ പൊന്നോണത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Joseph. Next, I would like to cordially invite Ms. Kirsten Alexander, the Honorable Mayor of the City of Charles Sturt, to light the lamp and officially inaugurate the program. Hello everyone. Firstly, I would like to acknowledge that we are meeting today on the traditional country of the Kaurna people of the Adelaide Plains. We recognise and respect their cultural heritage, beliefs and relationship with this ancient land. As the Mayor of Charles Sturt, I would like to welcome you all here today to the opening ceremony of your 10-day harvest festival, Onam. I'm very excited and very pleased to be here. I'm honoured to speak to you, and I'm very excited to learn more about your festival and the significance that it has to the Malayalam people from Kerala.
In the city of Charles Sturt, we are very proud of our cultural diversity. It makes us one of the most special councils in Adelaide, and we treasure our different cultures and the different perspectives they bring. Food, like music, is something that brings people and families together to share and enjoy it. People of all different cultures appreciate the vibrant flavours and colours of food, like you have here tonight. It is something that we can all participate in sharing, and I'm sure you will enjoy sharing some really wonderful flavours tonight, and I wish I could stay for that part, I must say. The diversity within our city of Charles Sturt provides us with some challenges, some opportunities and some truly wonderful experiences like this festival when we come together on days like today as part of a multicultural community. We in the city of Charles Sturt have become home to many new and emerging communities. The council has a population base of about 110,000 people, and over 25% of these residents speak a language other than English at home. This diversity is reflected everywhere within our city, including in the way that we welcome people. And this year we're very pleased to be able to celebrate on the 20th of November a Christmas festival. We would like to invite everyone to come to the council Civic Centre on Woodville Road in the heart of our community and help us to celebrate together as a community. We'll be having music, dancing from all of our different cultures, and we look forward to sharing it with you as you are sharing this Onam festival with us today. The community values that we celebrate in the city of Charles Sturt, and I'm sure you're celebrating here in your festival, include understanding, goodwill and harmony. Understanding starts with us, upholding our culture and traditional heritage, embracing respect for and appreciation of other cultures. Goodwill is the glue that holds us together as a community. And finally, harmony brings us together to celebrate the many faces of Australia. And I must admit, I loved seeing your emblem here, which unites your own culture with the Australian emblem of the kangaroo. It's really lovely to see things like that. Your work and efforts in preserving Kerala's identity, tradition and heritage through undertaking arts and cultural activities like Onam, building bridges and strengthening relationships with other cultures in our city and beyond is to be congratulated. Your festival, celebrating joy, enthusiasm, love and togetherness, provides an example for all residents within our city in how we aim to live our lives every day. Thank you very much for inviting me here tonight, and I wish you a very happy Onam festival. Thank you. Marking the beginning of today's Onam celebrations is a special program called Varavelpu, welcoming of King Mahabali. One of the most notable customs of Onam is the making of Poorkalam or the flower carpet. This is prepared in the front courtyard by girls of the house to welcome the spirit of King Mahabali, in whose honor Onam is celebrated. They help by gathering flowers and arranging them in beautiful patterns called Poorkalam. This is captured in a beautiful way by little children in the first part of the program. The second part of the program sheds light on a number of rituals followed by the farmers. Since Onam is a harvest festival for the landlord and the workers of the farm, it is the time to thank God for the bountiful yield. The tradition of bestowing Onakodi or the new clothes especially purchased for Onam to the farmers by the landlord is also shown on this show. The festival is also about decorating the house, preparing the sumptuous Ona Sadhya or traditional feast of Onam, family reunion and welcoming King Mahabali by spreading good cheer.
The program is a beautiful depiction of all these Onam customs, which is showcased in front of you all by kids as young as 3 years to teenagers of 15 years. These kids are going to perform to live music sung by none other than the talented musicians and singers from the Sarigama group. Here we would like to render an apology for not reading out the names of the participants of this program, as the list is too long with a stunning number of 72. As you can see, the number of the participants will be displayed on the screen. Hope you all will enjoy.
आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे दिल फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया दारू हम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं। पकड़ा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख खुशेगी या साला की माँ होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल।
सामी साधीतं मया यामि यामि धैमि कामिदं शीघ्रं साधये शमि सामी साधीतं मया नामिह सेविച്ചു നിൽപ്പു ഭീമരാജൻ ചൊല്ലു കേൾപ്പു നാമിഹ സേവിച്ചു നിൽപ്പു ഭീമരാജൻ ചൊല്ലു കേൾപ്പു നീമതി മോഖി പീഡിപ്പു നാമിളകാതെ ഇരിപ്പു നീമതി മോഖി പീഡിപ്പു നാമിളകാതെ ഇരിപ്പു यामि यामि धैमि कामिदं शीघ्रं साधये श्यामि सामि साधितं मया ഉന്നാരാം മതിലകത്ത് ഒരായിരം കന്യമാരും കന്യമാരും ഭഗവാനും കൂടിയാടി കേളിയാടി ഒന്നാനാം മതിലകത്ത് ഒരായിരം കന്യമാരും കന്യമാരും ഭഗവാനും കൂടിയാടി കേളിയാടി കൂടിയാടി നിൽക്കയാടി കന്യമാർക്ക് വീതളർച്ച വീതളർന്നു കൈ തളർന്നു തട്ടാറ്റിൽ വീണുപോയി കൂടിയാടി നിൽക്കയാടി കന്യമാർക്ക് വീതളർച്ച വീതളർന്നു കൈ തളർന്നു തട്ടാറ്റിൽ വീണുപോയി കണ്ടു നിന്ന ഭഗവാനും കൈ പിടിച്ചു നീ തടുത്തു കണ്ടു നിന്ന ഭഗവാനും കൈ പിടിച്ചു നീ തടുത്തു 19 ആളുകൾ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു ദ്രസമുത്സവ തേരകളിൽ 19 ആളുകൾ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു ദ്രസമുത്സവ തേരകളിൽ നൽകര കോരളി കൊണ്ടു താളം പിടിച്ച് ഗാനയൊരു മുറക്കി ചൊല്ലി നൽകര
കവിനുറഞ്ഞാടാൻ ഓനാന്ന് ഓനാന്ന് എത്തുപിടിക്കണതോനാന്ന് നേരാന്നേ നേരാന്നേ കൂട്ടിന് വന്നതവനാന്നേ മണ്ണാന്ന് മണ്ണാന്ന് പൊന്നു വിളയണ മണ്ണാന്ന് പോയോരും വന്നോരും ചോര പൊടിച്ചൊരു മണ്ണാന്ന് കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കണ്ടിര തന്നാരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കണ്ടിര തന്നാരോ ആരാന്നേ ആരാന്നേ ഒത്തുപിടിക്കുന്നതാരാന്നേ തീയാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കവിനുറഞ്ഞാടാൻ ചിണ്ടയും പൂക്കുറുങ്കുഴലും താളമായല്ലോ വളക്കിലക്കി തളക്കിലക്കി കിളിയാട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ കനക കതിർ മണി നീട്ടാൻ കാവൽ നിന്നില്ലേ കുമിര കുമിര കുടി കൊട്ടിന തകിട തകിട തകതിത്തന തറ 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 തറയിളക്കി തലയിളക്കി മുടിയാട്ടി ഉയിരിൻ ഉയിരെ പാടൂ നമ്മളെ നല്ലേ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കതിര തന്നാരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കതിര തന്നാരോ ആരാന്നേ ആരാന്നേ ഒത്തുപിടിക്കുന്നതാരാന്നേ തീയാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കവിനുറഞ്ഞാടാൻ ഓനാന്ന് ഓനാന്ന് എത്തുപിടിക്കണതോനാന്ന് നേരാന്നേ നേരാന്നേ കൂട്ടിനു വന്നതവനാന്നേ പൊന്നാരിയൻ പാടത്തും ഉത്സവമേളം നമ്മള് തുടികൊട്ടി അടിവെച്ച് താളമിട്ടല്ലേ തട്ടൊടുത്ത് ഞൊറിയിട്ട് കുറിയിട്ടോര് ഒന്നു വട്ടമിട്ട് കൈകൊട്ടി പൂപ്പൊലി പാടാം കുമിര കുമിര കുടി കൊട്ടിന തകിട തകിട തകതിത്തന തെലുന്ത് തെലുന്ത് വിള വിളങ്ങി പറ 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 കൊട്ടണ ഉയിരിൻ ഉയിരെ പാടൂ നമ്മളൊന്നല്ലേ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ ആരാന്നേ ആരാന്നേ ഒത്തുപിടിക്കുന്നതാരാന്നേ തീയാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കവിനുറഞ്ഞാടാൻ ഓനാന്ന് ഓനാന്ന് എത്തുപിടിക്കുന്നതോനാന്ന് നേരാന്നേ നേരാന്നേ കൂട്ടിന് വന്നതവനാന്നേ മണ്ണാന്ന് മണ്ണാന്ന് പൊന്നു വിളയണ മണ്ണാന്ന് പോയോരും വന്നോരും ചോര പൊടിച്ചൊരു മണ്ണാന്ന് കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കതിര തന്നാരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കതിര തന്നാരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കതിര തന്നാരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് കതിരെല്ലാം പറ്റണ് പറ്റണ് നിറ പറയണ നിറയട്ടെ കതിര തന്നാരോ
മേനിയും തെയ്തേ പിടിത്തതണ്ടും കൈയും മെയ്യും എന്നേക്കും വാഴ്കവേ തെയ്തേ വാഴ്ക വാഴ്ക നമ്മുടെ പരീക്ഷയെല്ലാം ഭൂമിമേൽ തെയ്തേ വഴിക്കുറായി നടക്ക വേണ്ടി വന്നവരോ നാമെല്ലാം തെയ്തേ അഴിവുകാലം വന്നടുത്തു അലയുന്ന നിൻ മക്കളെ തെയ്തേ അഴിയായി വണ്ണം കാത്തരുൾക കഴിവു പേശുക മാർത്തോമൻ തെയ്തേ പട്ടുടൻ പാണിപ്പുടവ പവിഴമുത്തു മാലയും തെയ്തേ അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽ വന്നുതുക വേണം മാർത്തോമൻ തെയ്തേ അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽ വന്നെഴുന്നരുൾക മാർത്തോമൻ തെയ്തേ അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽ വന്നെഴുന്നരുൾ താകൃതേ മരമോടു കല്ലുകൾ കനകം വെള്ളി മനമിയലും പടി ചെമ്പുമിരുമ്പും മറ്റും പാലവക വീണ്ടും പണികൾ ഇന്ത്യദത്ത മരമോടു കല്ലുകൾ കനകം വെള്ളി മനമിയലും പടി ചെമ്പുമിരുമ്പും മറ്റും പാലവക വീണ്ടും പണികൾ ഇന്ത്യദത്ത തത്തത്തത്തകതത്തേകൃതിത്തേതകതേതേതോ മഹിമയോടരിമകളെല്ലാം ചെയ്യും മനുവിവദിത്തത്തകൃതത്തികൃതാം തികതികുതകൃതത്തികൃതാം മൃഗതിത്തത്താം മൃഗതിന്തത്താം മൃഗതിത്തത്താമൃഗതിത്തത്താതിത്തമൃഗത്തെ ഇന്ത്യദത്ത തത്തത്തത്തകതത്തേകൃതത്തേതകതേതേതോ ഇത്തരമുത്തരമായുള്ള വചനം ഇച്ചവരും പടി കരുതിയുറച്ച് തക്കിടകിടതക തായ്ക്ക് തുങ്കം തരികിടകിടതക തായ്ക്ക് തുങ്കം തക്കിടകിടതക തരികിടകിടതക തക്കിത്തുങ്കം തൊളാങ്ക തരികിടതോ ഇന്ത്യദത്ത തത്തത്തത്തകതത്തേകൃതത്തേതകതേതേതോ ഇമ്പമുടരുമിക തിരുമനസാലെ ഇയൽ വഴി തീ തീ തെയ്യന്തത്ത തികുതി തെയ്യന്തത്ത തിത്തേ തികുതി ഇന്ത്യദത്താതിത്താതിമൃതത്തെ ഇന്ത്യദത്ത തത്തത്തത്തകതത്തേകൃതത്തേതകതേതേതോ വിശ്വമിടങ്കയിലായവനൊരുവൻ വിധിയുടെ അരജൻ തിരുമുൻപാകെ തക്കിടകിടതക തക്കിടകിടതക തക്കിടകിടതകതേ തകതാ തകതാ തകതാതേ തിക്കിടകിടതക തിക്കിടകിടതക തിക്കിടകിടതകതേ തികിതാ തികിതാ തികിതാതേ തക്കിടകിടതകതേ ഹാ തകതാതേ തിക്കിടകിടതകതേ ഹാ തികിതാതേ തക്കിടകിടതക തിക്കിടകിടതക തക്കിത്തേതാ ഇന്ദന്താകിടതേ ദേ ഇന്ദന്താകിട തക്കിടകിടതകതേ വിശ്വമിടങ്കയിലായവനൊരുവൻ വിധിയുടെ അരജൻ തിരുമുൻപാകെ വിധി പോലെ വാ താകൃതിന്തത്താതിത്താതിമൃതത്തെ മണിക്കല്ലായ മാർഗം നാളിൽ നാളിൽ തെളിയുന്നു മാറ്റേറ്റുള്ള ദിവ്യാളന്മാർ മെല്ലെ മെല്ലെ
दुनिया फिरंग स्यापा है, फिक्र हिकम का पापा है, अपना तो बस ये जापा है, फिक्र करे फुकरे। चुइंगम है चबी जा, हैंड पंप है तब्बी जा, लाइफ का जूसा कटी जा, फिक्र करे फुकरे। दुनिया फिरंग स्यापा है, फिक्र हिकम का पापा है, अपना तो बस ये जापा है, फिक्र करे फुकरे। चुइंगम है चबी जा, हैंड पंप है तब्बी जा, लाइफ का जूसा कटी जा, फिक्र करे फुकरे। कुछ रहने का नहीं लगता, कोई डांस हो रहा, टिकरा है टिकरा तो संग मेरे बोल लड़िपा, टिकरा है टिकरा तो संग मेरे बोल लड़िपा, टिकरा है टिकरा तो संग मेरे बोल लड़िपा, टिकरा है टिकरा तो संग मेरे बोल लड़िपा। പെണ്ണായാൽ കണ്ണിലുണ്ട് താളം, പെണ്ണിന്റെ നടനടയ്ക്ക് താളം, പെൺപൂവിൻ ഇതളിലുണ്ട് താളം, പെൺമോഹം അഴക് തഴുകും താളം, ചിരിപ്പ് താളം, നടപ്പ് താളം, പെൺവഴക്കടിച്ചാലതും താളം, പെൺമോടിയ മനസ്സ് മറക്കും താളം, പെണ്ണോടിടയും മുളതപ താളം. പെണ്ണായാൽ കണ്ണിലുണ്ട് താളം, പെണ്ണിന്റെ നടനടയ്ക്ക് താളം, പെൺപൂവിൻ ഇതളിലുണ്ട് താളം, പെൺമോഹം അഴക് തഴുകും താളം, ചിരിപ്പ് താളം, നടപ്പ് താളം, പെൺവഴക്കടിച്ചാലതും താളം, പെൺമോടിയ മനസ്സ് മറക്കും താളം, പെണ്ണോടിടയും മുളതപ താളം. हेलो 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 മൈക്കെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അനൗൺസ്മെന്റ് ആളെ വിട്ടോ. പ്രിയ കലാസ്നേഹികളെ, നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു 5-5 വാക്ക്. പുഞ്ചിരിയിൽ കലർന്ന വഞ്ചനയുടെ ലാഞ്ചനയേറ്റ് നെഞ്ചു തകർന്ന് കുഞ്ചുപോലെയായി 5 പൈസ കയ്യിലില്ലാതെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട 5 പേരൊരു വഞ്ചകി തഞ്ചത്തിൽ വഞ്ചിച്ചു കൊഞ്ചിച്ച കഥ വഞ്ചകി പുഞ്ചിരിക്കരുത്. നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചില അറിയിപ്പുകളുണ്ട്.
வந்து செங்கம்பநாடுலேருந்து வந்த முத்துசாமிகளை காத்து அவர்களோட பொண்டாட்டிகள் கல்யாண சுவாமிகள் தேவசம் வெயிட்டிங் ഷെഡിൽ വെയിറ്റിംഗ് பண்ணிட்டாங்க. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. എങ്ങാണ്ട് നിന്ന് വന്ന ആരാണ്ടിനെ കാത്ത് ആരാണ്ട് എങ്ങാണ്ടോ നിൽക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക. അമ്പലപരിസരത്ത് ചുറ്റി നടക്കുന്ന കള്ളന്മാര് അവർക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന തുക ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ അടച്ച രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അമ്പലപരിസരത്ത് നിന്നും ഒരു താക്കോൽ കൂട്ടം കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥൻ അലമാരിയുമായി വന്നാൽ സാധനം തിരികെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗുരുവായൂർ നിന്ന് വന്ന ഗുരുവായൂർ കേശവൻ എന്ന ആനയെ കാത്ത് ആനയുടെ പാപ്പാൻ സ്റ്റേജിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ആന എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ടതാണ്. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നവരെ മറ്റൊരു അറിയിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആരതി കള്ളൂടിയനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിവിട്ടെ. എന്തത് കമ്മിറ്റിക്കാരില്ല ഇയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി. പാപ്പാനാണ് ചേട്ടൻ. ചേട്ടൻ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത്ര ശരിയായില്ല. ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ? അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഡ്രിങ്ക്സിന് എന്താ കുഴപ്പമൊന്നും? എന്റെ ചേട്ടാ ഈ മദ്യപാന ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. നീ കഴിക്കണ്ട, എനിക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ. ചേട്ടാ ഈ മദ്യത്തിൽ മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട്. മദ്യത്തിന്റെ മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് ഇതില്. കീഴയില്ലേ? ശരി. എടാ, മീതയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മീതയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുക്കും. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ടും കളയും. എന്നിട്ട് കീഴെയുള്ള ആൾക്കുള്ള കഴിക്കും. കുഴപ്പമില്ലോ. ഇതാണ് ചേട്ടന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി. സ്ഥിരം പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി തന്നെ. ചേട്ടന്റെ ദിനചര്യ ഇതാണ്. ദിനചര്യയോ? നിന്റെ ദിനചര്യ നീ പറ. അപ്പൊ എന്റെ ദിനചര്യ ഞാൻ പറയാം. എന്റെ ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റേ അമ്പലത്തിൽ പോകും. നീ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുവോ? നമ്മുടെ ആ അമ്പലത്തില് മറ്റേ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തില് മറ്റേ റെയിൽവേ ക്രോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാളം കടന്ന് പാളം കടന്നിട്ടുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നീ എന്നെ ചെയ്യും? നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കും. എങ്ങനെ? കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നീ കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതെ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടും? നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും. നിനക്ക് മനസ്സമാനം കിട്ടും. അതെ. നീ ഈ പാളത്തിന്റെ നടുക്ക് കണ്ണടച്ച് നിന്ന് കുറെ നേരം നിന്നാലോ? അതിനേട്ടാ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ സമാധാനം കിട്ടൂല്ലടാ. ആയിരിക്കട്ടെ. ചേട്ടന്റെ ദിനചര്യ പറഞ്ഞു. എന്റെ ദിനചര്യ നിനക്ക് എങ്ങനെ കേൾക്കണം? ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പറഞ്ഞോ. പാടിയാലോ? ആയിക്കോട്ടെ. മകളെ ഒരു മ്യൂസിക് ഇടുവാണെങ്കിൽ ചേട്ടനൊരു പാട്ട് പാടാം. മ്യൂസിക് ഇട്ടാ ചേട്ടൻ പാടും? മ്യൂസിക് ഇട്ടാ പാടില്ല, പാടുക. എന്താ വരുന്നുണ്ടോ? സാധനം വരുന്നുണ്ടോ? മണി നേരമായ കിടക്കപ്പായെ നീക്കും. നേരെ ബാറിലോട്ട് ഞാൻ ഓട്ടും. ആറ് തുറക്കും മുമ്പേ കേറും. എന്നും വെളുപ്പാ നേരം കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ രണ്ടെണ്ണം മിഷില കൈകറയ്ക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ദിനചര്യ. അത് ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അനൗൺസ്മെന്റ് നാടകം പറഞ്ഞ് 3/4 മണിക്കൂറായി ആൾക്കാർ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു. അനൗൺസ്മെന്റ് വേണ്ടൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ. അത് വേണ്ടെന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് വേണ്ട, നിർത്തി. ചേട്ടന് അനൗൺസ്മെന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ചേട്ടനത് എഴുതും വായന അറിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും വായന അറിയില്ലല്ലോ? എഴുത്തും വായനയും എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം. എടാ, ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അഡ്ലൈഡ് പോവാൻ IELTS പഠിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയാണ്. അതിന്റെ നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോ? എന്റെ ചേട്ടാ അതിന് സ്കോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്നതാ സ്കോറോ? IELTS എത്ര സ്കോർ വേണം? 7 സ്കോറെങ്കിലും വേണം. 7? 18, 19 സ്കോർ കിട്ടിയിരിക്കും. ഒന്ന് പോയാട്ടാ പുളുപടിക്കാണ്. കുഴപ്പം. എടാ, 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പ്രാവശ്യം എഴുതി. പുഷ്പം പോലെ. പുഷ്പം അറിയാവോ? ഒരെണ്ണത്തിന് 4 വെച്ച് 4 15, 15 1 16. അത് ശരി. 16 സ്കോർ കിട്ടി എന്റെ അടുത്താ. നീ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ചേട്ടന് നല്ല ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നല്ല വശമാണ്. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല വശമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ പോയാ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്നോട് പഠിപ്പിച്ച സാറ് പറഞ്ഞു, നീ പുറത്ത് പറയില്ലേ. എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങും. ഈ സായിപ്പന്മാരും ചങ്കിന്റെ നേരെ വരും. നമുക്ക് വല്ല ഒപ്പറിയാവോ? അപ്പൊ നേരെ വരുന്ന സാറ് പറഞ്ഞു, നീ ചെന്നിട്ട് എന്നെ ചോദിച്ചാലും വർഗീസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. നോ വർഗീസ് അല്ല, നോ വറീസ്. എടാ, അതൊക്കെ കേരളത്തിലാ വർഗീസ് ഗിരീഷൊക്കെ. അവിടെ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് നീ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വർഗീസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ലോ. കേരളം ഒന്നും മാറ്റമുണ്ട് അതിനൊക്കെ.
പിന്നെ എന്നാണ് ഒരു വ്യത്യാസം? അതെ, ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചേട്ടൻ ഒരെണ്ണം വായിച്ച് കൊളാക്കിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ IELTS പഠിച്ചെന്നാണ് എനിക്കറിയണ്ടേ. ഐ ഡു മൈ ഡു. എന്നതാ പറഞ്ഞേ? ഐ ഡു മൈ ഡു, യു ഡു യുവർ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താണ്? എടാ ഞാൻ എന്റെ പണി ചെയ്തോളാം, നീ നിന്റെ സ്വന്തം പണി നോക്കാൻ. മനസ്സിലില്ലേ? ശബ്ദിക്കരുത്. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഐ ടോക്ക്, ഹി ടോക്ക്. മനസ്സിലായോ? ഐ ടോക്ക്, ഹി ടോക്ക്. വൈ യു മിഡിൽ ക്ലൈംബ്. ഇത് ശരിയാകല്ല കേട്ടോ. ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതില്ല, അതാ പ്രശ്നം. എടാ ഐ ടോക്ക്, ഹി ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നു, പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്ക് കയറിയെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. നിനക്ക് എന്താണ് സംശയം? എന്നാ താൻ വൈകി കമ്മിറ്റിക്കാരനല്ലേ? ഹലോ ഭക്തജനങ്ങളെ, ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാടകത്തിലെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാടകം അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന നാടകം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നാടകക്കാരൻ നടന്നല്ല സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത്. എല്ലാരും കൂടെ നടക്കും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചു. ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാടകത്തിലെ പ്രധാന നടി കോട്ടക്കൽ ശാന്ത നാടകത്തിന് ശേഷം സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതാ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ സംഘാടകർ എത്ര പേര് കാണും? ഞങ്ങളൊരു 5-6 പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ 5-6 പേരുണ്ട്. ഹലോ, ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. ഈ പറഞ്ഞ ശാന്ത ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിന് പുറകോട്ടൊന്ന് വരണം. അതിനല്ല, ആ സംഭവത്തിനല്ല, ബുക്ക് ചെയ്യാനാ, ബുക്കിങ്ങിന്. നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാനാ പൊന്നെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തു ആവാം. നമ്മൾ വാ തുറന്ന സ്വകാര്യം പറയുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. എനിക്കിട്ട് വല്ല പണിയാണെ പറയണേ. പ്രശ്നമാണല്ലോ. അതെ, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തില് കാണേ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിലാകൂല്ലോ, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതല്ലേ. സംഘാടകരുമായിട്ട് വേണ്ട. അതിപ്പോ നാടകത്തിന്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടില്ല. വരിയല്ലോ. നാടകപ്പിന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനില്ല. ഏതെങ്കിലും ചേട്ടൻ നിങ്ങള് വന്നതല്ലേ? ഞാൻ വന്നതാ. ചേട്ടന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വേണേ ഒരു വാള് വെക്കാം. വാള് വെക്കാനോ? പിന്നെ എനിക്കിട്ട് പറ്റുന്നല്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ പൊന്നിയായിട്ട് അതല്ല, വല്ല കലാപരമായിട്ട് കലാപരമായിട്ടൊക്കെ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലൊക്കെ വീഴും. നീ പറയുന്ന പോലെ വെക്കാം. എന്റെ അതല്ല, നമുക്ക് വല്ല പാട്ടോ കൂത്തോ മിമിക്രിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പാട്ടും കൂത്തും മിമിക്രി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ തന്നെ ഇടും. ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ മാനം. 1-2 ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്നാ കമ്മിറ്റിക്കാരനല്ലേ? അതെ അതെ. കമ്മിറ്റിക്കാരൻ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് നല്ല ജില്ലയിലാന്ന് വല്ല മിമിക്രി ഇൻക്രിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന പിള്ളേരെ വിളി. ഇവനൊക്കെ എന്നേലും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മള് മിമിക്രി 1-2 പേരെ അനുകരിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്നെ അനുകരിക്കാത്ത സമയം ചേട്ടൻ കൂടുവോ? നമ്മുടെ ഒരു പയ്യനുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വട്ടെ. അവൻ റേഞ്ചിലുണ്ടോ എന്നറിയാം. 2 നടനെടുക്കുള്ളൂ. അന്നേരം ആളിനെ കളത്തിൽ കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ 3ാമത്തെ നടനം ചെയ്യും. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ? ഞാൻ പോരാ. ഓടിപ്പോക്കോ, മിനിറ്റ് മുന്നിൽ പണി കൊടുക്കും. എന്നാ ഞാൻ 1-2 സിനിമാ താരങ്ങളെ അനുകരിക്കാം. ഞാൻ അധ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് MS തൃപ്പൂണിത്തുറേനെ കാണിക്കാം. ഈ എന്റെ ആ പരിപാടി ഞാനില്ല. അയ്യോ, കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ തൊണ്ടെന്ന് ചോര വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു. ശിവ 1947 അന്ന് ഞാൻ അമേരിക്കയിലാ. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പോ എന്താ സ്ഥിതി? കലികാല വൈഭവം, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? അടിപൊളി. അല്ല, കൈയിടിക്കുന്ന കണ്ടോ? ഭക്തിജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തോറ്റു. ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടനാരെ അനുകരിക്കാം? ഞാനോ? ഞാൻ അനുകരിക്കാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ചേട്ടന് ഇപ്പൊ ഏറ്റതല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചേട്ടൻ ആരെ അനുകരിക്കാം? അനുകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ബാക്കി നീ പറയുവോ? അത് പറയാം. അതും പറയുവോ? ഞാൻ നോക്കാൻ. ആരാണ്? എന്റെ കൂടെ നിന്നോണം. ആരാന്നും പറയല്ലേ, എന്നെ തൊണ്ണ വരുന്ന പോലെ ആൾക്കാർ കേട്ടാ കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ശരി, മനസ്സിലായോ? ഞാനിപ്പൊ നീ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വരണം, ഇങ്ങനെ നടന്നു വരണം. അത് വേണ്ട, ചേട്ടന്റെ ഇതുപോലെ ചെയ്തോ. നോക്കട്ടോട്ടെ, മുണ്ടൊക്കെ തഴിച്ചിട്ട് റെഡി ആവട്ടെ. എന്റെ സെറ്റപ്പിലുള്ള പറച്ചിലേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. വിളിക്കണം. കൗണ്ടർ നീ പറഞ്ഞോണം. പറഞ്ഞോളാം. കർത്താവേ, എന്ത് ഏടി നിന്റെ മകനും മകളും
അവര് കൊച്ചാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാൻ ആശുപത്രി പോയേക്കാം മനുഷ്യ. ഓ, കൊച്ചാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാൻ എന്തിനാണ് ഈ ആശുപത്രി പോകുന്നത്? നിക്കറൂരി നോക്കിയാ പോരെ. അതല്ല മനുഷ്യ, വയറ്റിൽ കിടക്കണ കൊച്ചാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാൻ. ഓ, വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന് നിക്കറില്ലല്ലോ. ഇത്ര പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് മതി അത് മതി. അടുത്ത മാമുക്കോയനെ കാണിക്കാം. കാണിച്ചു ഞാൻ എത്തി. കളിക്കില്ലേ? നീ കണ്ടാ പറയല്ലോ കേട്ടോ. എത്രഞ്ഞു അതെ, നമ്മുടെ പയ്യൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ. നീ വിളിച്ചോ, കളത്തിലോട്ട് ആളിനെ കളത്തിലോട്ട് ഇറക്കിക്കും. നമുക്ക് മാറാം. പുറത്തു പോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോ പുറത്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് പൈസ വേണമല്ലോ. നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. അപ്പൊ പുറത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണോ? അയ്യോ, ഞാൻ പുറത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ തല വെട്ടി കളയുന്ന ഭാര്യ പറഞ്ഞു. ചേട്ടാ ഇത് പ്രോഗ്രാം ചേട്ടനല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കും? നമ്മള് മിമിക്രി അതുപോലെ ചെയ്തു മറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം, നീ ചില നടന്മാരൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് വേണം. അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന നടനം ചെയ്യണം. ക്ലൂ തരാം. ക്ലൂ ആയിക്കോട്ടെ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലില്ല, പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ ക്ലൂ തന്നു. ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു നടന, മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നടന്മാരുണ്ട്. വീട്ടിലോട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചു. ഒരടി മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോ രണ്ടടി പുറകോട്ട് നടക്കും. ഒരടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ടടി പുറകോട്ട് നടക്കും. എന്നിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുള്ളൂ. ഒരടി ഇതല്ലേ സംഭവം? ഇതല്ലേ അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാരും കൈയടിക്കും. ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ കൈയടിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ. രാഘവ നിന്നോട് ഇറങ്ങി വരാൻ. എന്താണ് അപ്പുറത്തെ രാജമ്മയും നീമിലുള്ള ബന്ധം? പ്രേമ മണ്ണാങ്കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലുണ്ടല്ലോ, മുട്ടുകാലി കയറ്റി കൊല്ലി ഞാൻ. കേട്ടോടാ പട്ടി. ലാസ്റ്റ് എന്നെയാണോ വിളിച്ചോ? അടിപൊളി. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് നീ എന്നെയാണോ വിളിച്ചത്? ഇല്ല, ചേട്ടനല്ല. അത് മസാർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. മസാർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അത് സാറിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസാ. ഇനി ക്ലൂ വിട്ടു. ഇനി ക്ലൂ ഇല്ല. അപ്പൊ ചേട്ടനറിയാലോ, മലയാളത്തില് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു എതിർപ്പില്ല നിൽക്കുന്ന ഒരു നടനുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാബു നമ്പൂരിച്ചേട്ടൻ. നമ്പൂരിച്ചേട്ടൻ നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്പൂരിച്ചേട്ടൻ തോന്നണം. ചേട്ടൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത്. ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും ബാബു ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഒന്നും വിഷയമില്ല. ഈ പുള്ളിയുടെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാകുക. എന്നാ കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ജനക മഹാരാജാവിന്റെ വില്ലൊടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്റെ കരണക്കുറ്റി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു പറയാ. വില്ലൊടിക്കാൻ വൈകിട്ടല്ല, കെട്ടുപ്രായം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 പെമ്മക്കളാ. ഒരട്ടെ കാണാം. കുഴപ്പമില്ല. അടിപൊളി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാ. ക്ലൂ വേണോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, എനിക്ക് ഒത്തിരി പേര് ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ക്ലൂ നീ എങ്ങനെ തരുന്നേ? അന്നത്തെ നമുക്ക് കൊച്ചിങ്ങനെ ബസാറിന് നോക്കാം. ഇല്ലേ? ഇഷ്ടമല്ലേ? കാര്യറ്റ് വരവ് തൊട്ട് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. കയറ്റി മലപ്പുറക്കത്തി ഇത് പാക്കോട്ടുള്ളതല്ല. കുത്തിപ്പറത്തുകളയും അടിപൊളി. ചേട്ടാ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ നടൻ, ചേട്ടനുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പ്രേം നസീർ സാറെ വന്നായിരിക്കും. നിത്യഹരിത നായകൻ വന്നായിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ജയഭാരതി കൂടെ വേണോ? ജയഭാരതി ഉണ്ടായിരുന്നേ കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല വേണ്ട. ചേട്ടൻ ജയഭാരതി ആകാനുള്ള പണിയില്ലേ? നമ്മൾ വിട്ടു. എന്നാ കേട്ടോ. പ്രിയമുള്ള അയ്യന്റെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അയ്യന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. തുമ്പിയെ പിടിക്കാൻ പോയതും ആ പൂ പറിക്കാൻ പോയതും ആ കള്ളിപ്പെണ്ണെ ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കലാഫോം മണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അഞ്ഞാഹ അഞ്ഞാഹ അഞ്ഞാഹ. അടിപൊളി അല്ലേ?
ചേട്ടൻ ഇനിയിപ്പം ഇപ്പൊ നടന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നടന്മാരെ കണ്ടു, കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലോട്ടൊന്ന് പോയല്ലോ. നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് രണ്ടു പേരെ കാണാം ഇല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചേട്ടൻ വരുന്നത് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നാക്ക് കിട്ടുന്ന ഉള്ളിയാണോ? ഇടയ്ക്ക് നാക്ക് കിട്ടുന്ന ഉള്ളിയാണോ? അത് മനസ്സിലായല്ലേ? അത് കൂടുതൽ ശാന്തമുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അപ്പൊ ആന്റണി ചേട്ടൻ വന്നായിരിക്കും. എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ അച്ഛബാവിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിരുന്നത്. എപ്പം കണ്ടാലും പൈസ എന്റെ കയ്യിലാണ് 5 പൈസ പോലുമില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും കേരളത്തിലോട്ട് ഞാനിനി ഇല്ല. കേന്ദ്രത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് കൂടിക്കോളാം. വരട്ടെ. എന്റെ ശൗര്യവല മൂര്യ എന്നൊക്കെയാണ് നീ കാണിക്കുന്നത്. നീ ഒരാളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കും, മനസ്സമാധാനമാവും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഒരു നായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നറിയോ? വെട്ടു നിർത്തും പുള്ളി. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് തന്നെ. ഉടുപ്പ് വേണോ? നമുക്ക് അച്ഛമ്മാവനെന്ന് പരിചയപ്പെടണം. ഉടുപ്പ് വേണോ? വേണ്ട, ഇത് മതി. പുള്ളി എപ്പോഴും ജുബായില്ലേ ഇടുന്നത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് രസമല്ലേ? അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അറിവ് പിടിക്കാൻ ചേട്ടൻ പഠിക്കണേ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടു നോക്കാം. ഓ പറ്റിയല്ല, നമ്മൾ നിർത്തി. വളരെ ശക്തവും വ്യക്തവും ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 2 പാർട്ടി, ഒന്ന് ഞാൻ, മറ്റൊന്ന് പിണങ്ങാറായുടെ അവസ്ഥ, ഹർബച്ചന്റെ അവസ്ഥ. ടീമിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഉണ്ടില്ല. കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തൊക്കെയായാലും അടുത്ത 5 വർഷം ഞാൻ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ ലാൽസല. ചേട്ടാ ഇണങ്ങിയായിരുന്നോ? അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് എല്ലാം. ഇനി എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് വിട്ടുപൊരിഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് എന്നും നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരാൾ ചിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഏതാ ജേട്ടർ സാറ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒന്ന് അനുകരിച്ചോട്ടെ. ഒന്നുകൂടെ അനുകരിച്ചോ. വിരോധമില്ലല്ലോ. സമയം നോക്കിയിട്ട് അനുകരിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ നാടകത്തിന്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുക, അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ ഇത് മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഇവിടെ. അതല്ലോ തനിക്ക് ചിരിക്കാലോ. എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ പോയെങ്കിലും എന്റെ മോൻ നിലവിലുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ദിരാജി, രാജീവ്ജി, സോണിയാജി. കേരളത്തിൽ ഞാൻജി, എന്റെ മോൻജി, എന്റെ മോൾജി. അപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ മൂഞ്ചി. അതാണ് നമുക്കറിയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് അതിനെ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്റെ മിമിക്രിയെ കണ്ടല്ലോ, ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എനിക്ക് സകല സംഗതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുള്ളി പിന്നെ വന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ 2 പേരാണ് എന്റെ മാനം രക്ഷിച്ചത്. ചേട്ടാ സന്തോഷമൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നിങ്ങൾ നാടകം നടത്താന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ മിമിക്രി ഇരിക്കുന്നത്. പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിച്ച കാണട്ടെ. എന്റെ മാനം രക്ഷിച്ചത് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ടോ? ചേട്ടന് പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ എനിക്ക് നന്ദിയില്ലേ? ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. ഈ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് വരവേൽപ്പ് ക്ഷേത്ര മതിൽക്കകത്തേക്ക് എത്താറായതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ മദ്യപാനികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ഷേത്ര പരിസരം വിട്ടു പോകേണ്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ കാക്കി ഇട്ടവർ വന്ന് നീല ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിട്ട് പണി എമ്മനിട്ട് 2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചേട്ടൻ കളു കുടിച്ച് നിൽക്കുമല്ലേ? मचले
इश्क क्या ये इसकी सादगी है रूह जिंदगी कोई इसे दे पता है इश्क क्या ये इश्क जो चाहे तो पूरी हर दुआ कर दे इसकी इनायत हो तो जर्रे को खुदा कर दे मैं सदके जावा हो इश्क पे यारा मैं सदके जावा हो इश्क पे यारा मैं सदके जावा It's rocking यारा कभी इश्क तो करो It's rocking मरो तुम इश्क पे मरो It's rocking यारा कभी इश्क तो करो It's rocking मरो तुम इश्क पे मरो चाहे अगर ये दिल तो क्या रोशन जहां कर दे इसकी इनायत हो तो जर्रे को खुदा कर दे मैं सदके जावा हो इश्क पे यारा मैं सदके जावा हो इश्क पे यारा मैं सदके जावा ओ बीच बाजारी दंगे लग गए दो तलवारी अखियों के मखना ओ जान कटेंगे जिगर कटे अब इन दो धारी अखियों से मखना ओ चांद की उतार ली है दोनों बालियां आजा आजा हाथ मार दे तालियां चांद की उतार ली है दोनों बालियां जा जा हाथ मार दे तालियां ओ बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां आज चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे चल धुआं उड़ा के झूम 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 बराबर 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 ये रात बड़ी चिकनी है मत खेल फिसल जाएगा जा ये चांद का चिकना साबुन कुछ देर में गल जाएगा आजा तू ही जीने की वजह है तू ही मरने का सबब है बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां ओ तू अजब है तू गजब है तू ही तब था तू ही अब है बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां ओ यही कहीं
सब काटेंगे चिलम चटाई बांटेंगे चल धुआं उड़ाओगे झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर 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 से लगते हैं वो लोग भले होते हैं मखना मखना जो इश्क में जी नहीं सकते पहले से मरे होते हैं मखना बाअदब हो बामुलाहजा आया तुझ पर दिल भी आया बाअदब हो बामुलाहजा आया तुझ पर दिल भी आया दिलों ने हाथ मार गए चक के तंदूर जला के झूम 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 बराबर 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 ओए बीच बाजारी दंगे लग गए दो तलवारी अखियों के मखना ओ जान कटे के जिगर कटे अब इन दो धारी अखियों से मखना आज चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे आज चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे चल धुआं उड़ा के झूम 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 यही कहीं शब बांटेंगे चिलम चढ़ाई बांटेंगे चल धुआं उड़ा के झूम 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 मक्की की रोटी भर रख के मिस्री से मीठे लग चक्के तंदूर जला के झूम झूम झूम
चल यहाँ से निकल तुझे सब ला दूंगा कदमों में तेरे लाके जग रख दूंगा ख्वाब में कर दूंगा पूरे में रहेंगे अधूरे you know I'm gonna love you like that आए ऐसे कर से हमको हो गए सोहर से रे सूखे दिल पे मेघा बन के तेरी नजरिया बरसे रे I know you want it, but you're never gonna get it. You're never gonna get my body. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरी हाथ कभी नानी माने ना माने चाहे दुनिया ये सारी तेरी इश्क की मैं दीवानी अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं किसी और की मुझको जरूरत क्या मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila की जवानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी Oh no no Sheila Sheila की जवानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी Oh Sheila Sheila की जवानी I'm way too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी Ain't nobody got a body like Sheila. Everybody want my body, I'm Sheila. Drive you crazy 'cause my name is Sheila. Ain't nobody got a body like Sheila. Ain't nobody got a body like Sheila. Everybody want my body, I'm Sheila. Drive you crazy 'cause my name is Sheila. Ain't nobody got a body like Sheila. रंगीला भारो ढोलना ढोलना वे रंगीला भारो ढोलना ढोलना
Honorable Chief Guest, the Mayor of Charleston Council, guest invitees, and Amma family members. As we come to the end of 2011 Onam celebrations, I take the privilege on this auspicious occasion to deliver the vote of thanks to those who had given their part of contribution to make this event a grand success. I need to specify on this occasion that an event of this dimension cannot happen overnight. It is the result of detailed planning and implementation, backed up by a team of dedicated and motivated individuals. The aim of organizing these cultural programs is to promote and preserve our rich tradition, culture and heritage, bring together the ever-growing number of Keralites in Adelaide, and to build and strengthen relationships within the community and also with other cultural groups of Australia. Starting with the vote of thanks for the Mayor, we are extremely thankful for the presence of the Honourable Mayor Kirsten Alexander in today's celebrations in spite of our busy schedule. We appreciate the commitment and unstinted support the Council is showing towards the welfare of our community. For the guest invitees, we extend our thanks to the President of Indian Association of South Australia, Surendra Agrawal and his family, the President of Adelaide Tamil Association, Babu and his family, Alison Wall of Cheltenham Community Centre, and all other guest invitees for honouring our invitation and graced us with their kind presence. Hope you got a very good insight of our culture and enjoyed every moment of this occasion. For the sponsors, we are deeply grateful for all our sponsors: Roshni Foods, Ceylon Spices, Spice Root, Spice for You, India Foods Private Limited, Indian Choice, India Gate, New India Supermarket, Shanti Supermarket, Pride of India, Modern Curtains and Upholstery, Vinod's Indian Takeaway, Equip Serve Auto Care, Friendly Grocers, and Ant's Bakery for their generous support in contributing to this event and for their continual involvement and the trust they have with our organization. For the participants, many thanks to all the participants who have selflessly contributed their time and effort to train themselves, especially the children, to showcase a variety of cultural and artistic talents in today's program. For the choreographers, we wish to say a big thank you for all the choreographers and appreciate the hard work they have done in training up all the participants to ensure this program remains a memorable success. For the volunteers, our wholehearted thanks go to the enthusiastic team of volunteers who have helped us by giving their valuable time and effort to make this program successful. For food arrangements, our special thanks go to Tommy and Venu and the team for organizing our traditional and sumptuous Sona Sadhya. For video coverage, we express our sincere thanks to the efforts taken by Dennis and Rennie for the extensive coverage of this program to telecast on Indian Malayalam channels Asianet and Kairali. For the Croatian Club, we highly appreciate the office bearers of the Croatian Club for providing us the hall and premises to organize this program. For the ex-committee members, we are very thankful for our ex-committee members for their continual support and guidance in organizing this program. And finally, to all Amma family members, thank you for being with us this evening, partaking in our Onam celebrations and making it a resounding success. On behalf of Amma Managing Committee, I wish you all a very happy Onam. Thank you.
മുകളിൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ചെണ്ട എന്ന വാദ്യ ഉപകരണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ കടക്കേണ്ട കടമ്പകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആ കടമ്പകൾ കടന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിച്ച ഈ ചെണ്ടമേളത്തിന് അമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം.